ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی اس اعلیٰ ظرفی سے اور وسعت قلبی سے پارلیمنٹ کا مقام پاکستان کے عوام کی نظروں میں بلند ہوتا ہے. یقیناً دعا گو ہوں کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی رویہ اختیار کرنے کی ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے. جناب والا، میں اصل موضوع سے پہلے جو گفتگو یہاں پہ کی گئی اس میں سے چند باتیں ایسی ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں. میں طالب علم ہوں. دن میں 2-3 گھنٹے ضرور صرف کرتا ہوں کہ اگر کوئی کتاب انٹرنیٹ پہ میسر ہو، کتابی شکل میں میسر ہو، تو اس کے مطالعے سے مستفید ہو سکوں. 70 سال کی میری عمر ہے جناب. آج تک کسی کتاب میں، خواہ وہ اردو کی تھی، پنجابی کی تھی، پشتو یا بلوچ زبان میں تھی، یا سندھ میں تھی، یا کسی غیر ملکی زبان میں تھی جن سے تھوڑا بہت میں واقف ہوں، مجھے تن دو جیسا کوئی لفظ نہیں ملا. یہ لفظ میں نے پارلیمنٹ میں سنا اور آپ کی صدارت میں سنا. میں آپ کی وسعت قلبی کو بھی سراہتا ہوں کہ آپ ایسے الفاظ کو استعمال کرنے کی اور جذب رکھنے کی حوصلہ رکھتے ہیں اور برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہیں. آپ بھی اس کے لیے تحسین کے مستحق ہیں. جناب والا، میرے ایک فاضل دوست فرما رہے تھے کہ 70 سالوں میں یہ پہلی ان کی حکومت ہے جس نے پاکستان میں کسی بڑے ڈیم پر کام شروع کیا ہے. 2 ڈیم کا نام بھی انہوں نے لیا. ایک دیا میر بھاشا ڈیم ہے، دوسرا محمد. یہ ریکارڈ پہ ہے، اور ان کو اگر وہ ہاؤس میں موجود ہوتے تو ضرور میں یہ دریافت کرتا کہ دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے جو ہزاروں ایکڑ زمین جس پہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلا انہوں نے شروع کیا ہے، وہ زمین کہاں سے آئی؟ کیا دیا میر بھاشا کہیں مریخ پہ بن رہا ہے، چاند پہ بن رہا ہے، یا پاکستان میں بن رہا ہے؟ اگر پاکستان میں بن رہا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی زمین استعمال کی جا رہی ہوگی. تو کیا زمین ان کی حکومت نے خریدی، یا زمین ان کو کہیں سے تحفے میں مل گئی؟ اچانک آنکھ کھلی اور وہ زمین دستیاب تھی اور اس پہ ڈیم کا کام شروع کر دیا گیا، یا زمین کسی نے خریدی تھی؟ اگر زمین کسی نے خریدی تھی، اس کی پیمنٹ کی تھی، تو پھر یہ کریڈٹ بند کو شروع کرنے کا اسی کو جائے گا. اور جناب والا، میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس زمین کی خریداری کا کام پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے سے شروع ہوا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں تکمیل تک پہنچا. لہذا دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا سہرا اگر جائے گا تو گزشتہ 2 جمہوری حکومتوں کو جائے گا کہ انہوں نے اس پر کام شروع کرایا تھا. دوسری بات جناب والا، ان کا کہنا ہے کہ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، سب طرف بہار ہے، جام رندوں کو ملنے لگے، سب فیض یاب ہو رہے ہیں کیونکہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. میں اس ہاؤس کی موجودگی میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ کل، پرسوں، دوپہر، شام، جب ان کے پاس اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت دستیاب ہو، یہ ناچیز ان کے ساتھ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور جہاں پہ ان کی 8 سال سے حکومت ہے، لاہور، ملتان، کوئٹہ، جہاں چاہیں، جس شہر میں چاہیں، میں ان کے ساتھ
उसके किसी बाजार में जाने के लिए तैयार हो। जनाबे वाला, उनका सरकारी पीटीवी का कैमरा साथ होगा और सरकारी पीटीवी की डीएसएनजी भी उनके साथ होगी, ये हकीर भी उनके साथ होगा। हम बाजार में खड़े होंगे, कैमरे में लोगों से वो सवाल करके पूछेंगे कि क्या तुम्हें दस्तयाब चीजें माजी के मुकाबले में अर्जा नरखों पर मिल रही हैं या महंगे नरखों पर मिल रही हैं, और जो जवाब आएगा पीटीवी पे उसको चलाया जाएगा। वो लोगों से सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारी कुव्वत खरीद 2013 से 2018 के जमाने के मुकाबले की है, उससे कम हुई है या उससे ज्यादा हुई है। जो जवाब आएगा वो पीटीवी पे चलेगा, लाइव चलेगा। मैं तैयार हूं। उनसे कहिए कि वो अपना वक्त अनायत फरमा दें, पीटीवी को हदायत कर दें, ताकि हम बाजार में जाके जिन दूध और शहद की नहरों के बहाने का जिक्र वो इस फ्लोर पे कर रहे हैं, इस ईवान में कर रहे हैं, उसका हम पाकिस्तान के लोगों से जवाब तो सुन लें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट अता किया, उसके जमाने में खल्क़े खुदा क्या कहती है, और जिनको नाअहल किया गया उन इल्जामात पे जो आज भी पाकिस्तान की किसी अदालत में साबित नहीं किए जा सकते, उनके बारे में खल्क़े खुदा क्या कहती है। हाउस में आके खड़े होके तकरीर कर लेना और पाकिस्तान के अवाम की अदालत में जाकर पेश होना और उससे अपनी बातों की तायद कराना, जनाब वाला, ये दो मुख्तलिफ अमल है। लिहाजा मैं तैयार हूं कि बाजार में चलते हैं और खल्क़े खुदा से, अवाम की अदालत से इनके सच और झूठ को दरियाफ्त फरमाते हैं। जनाब वाला, अब मैं जो आज का मौजू है उस पे आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहता हूं। पाकिस्तान का वफाक पहले वजूद में नहीं आया। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई रियासत दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं थी, लेकिन जिस खित्ते में आज पाकिस्तान मौजूद है, हमारा प्यारा वतन जो 1947 में वजूद में आता है, यहां पे रहने वाले लोग सदियों से इस खित्ते में रह रहे थे। बलोच, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा सदियों से आबाद और सदियों से उनकी अपनी तजारत है, सदियों से उनकी अपनी सकाफत है, सदियों से उनकी अपनी तहजीब और तमद्दन है, सदियों से उनके अपने अपने मज़ाहिब हैं। उनका वजूद मौजूद था। उस वजूद ने फैसला किया कि हम एक रियासत की तश्कील करते हैं, उस रियासत का नाम पाकिस्तान रखते हैं। तो जो तख्लीक की वजह बन रहा है, जो इज्जा है जिनसे मिलकर पाकिस्तान बनता है, अगर हम उनके वसाइल पर डाका डालना शुरू कर दें, ये इस्लामाबाद जिसको वफाकी दारुल हुकूमत कहते हैं, जनाबे वाला, ये उस खून पसीने से बना है जो बलोचिस्तान के कारकुनों ने अपनी मेहनत से पैदा किया, जो सिंध का हारी सख्त तीन मौसम में पैदावार के जरिए पाकिस्तान को अदा करता है, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम टैक्सों की शक्ल में वफाक को रकम अदा करते हैं, उससे यह दारुल हुकूमत तामीर होता है। तो क्या यह दारुल हुकूमत तामीर होने के बाद उन लोगों के पेट पे हाथ डालेगा जो अपना पेट काट के इस वफाक को पालते हैं?
کیا وفاق کو ہم اس ناگ کی شکل دیں گے جو جب بھوکا ہو جائے تو اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا جناب والا. آئینی اور قانونی حیثیت رہے گی کہ وفاق صوبوں کے وسائل پر بری نظر نہیں رکھ سکتا، ان پر قبضہ نہیں کر سکتا، انہیں اپنی منمانی سے استعمال نہیں کر سکتا. لیکن اس آئینی اور قانونی پوزیشن کے ساتھ ساتھ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اس کے خلاف عوام کی مزاحمت ہوگی، اور اس مزاحمت کو کوئی روک نہیں سکے گا. اس لیے اب بھی اس خام خیالی سے پرہیز کر لینا چاہیے اور اس طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. آخر میں ایک اور مسئلے پر بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا اور اس کے بعد میں اپنی گزارشات کو ختم کروں گا. جناب والا، پاکستان میں ایک عرصے سے دن رات ایک چیز کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور آج بھی مجھے افسوس ہوا کہ ہماری نئی ساتھی، نئی سینیٹر جو منتخب ہو کے آئیں، مجھے توقع تھی کہ اس میں کوئی کسی نئی بات کی سننے کی توقع رکھتا تھا، لیکن انہوں نے وہی پرانی بات کی جو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے سن رکھی تھی. میں انہیں قصوروار بھی نہیں ٹھہراتا. یقیناً ان کی پرورش، ان کی نشو و نما، ان کی سیاسی تربیت جس ماحول میں ہوئی ہے، اس ماحول میں ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ ان کی جماعت کے علاوہ، ان کے رہنما اور ان کے لیڈر کے علاوہ پاکستان میں سب لوگ بدعنوان ہیں، پاکستان میں سب لوگ کرپٹ ہیں، پاکستان میں سب لوگ چور ہیں. صرف ایک ایماندار شخص ہے، اور ایک اس ایماندار شخص کی سیاسی جماعت ہے. اور اگر وہ ایماندار شخص نہ ہوتا تو اس پاکستان کو وہ لوٹ کے کھا گئے ہیں. میں صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منترا پڑھتے پڑھتے، بچوں کو سکھاتے سکھاتے آپ نے معصوم بچوں کو جوان کر دیا، ان کے ذہن بھی آپ نے پراگندہ کر دیے، لیکن کیا حقائق اور واقعات کبھی بھی آپ کی کسی بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیے، ایک فیصلہ آیا لندن کی عدالت سے. ایک کمپنی ہے جس کا نام براڈ شیٹ ہے. براڈ شیٹ کمپنی لندن کی عدالت میں جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں اس کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ سیاستدانوں کے لندن میں موجود اثاثے تلاش کرے اور اس کے بدلے میں اس کو معاوضہ ملے گا. مشرف صاحب اپنے زمانے میں یہ کہہ گئے کہ کمپنی اپنے کام میں ناکام ہو گئی، وہ کسی سیاستدان کا کوئی اثاثہ تلاش نہیں کر سکی. یہ مشرف صاحب نے اپنے زمانے میں فیصلہ کیا اور آن ریکارڈ یہ فیصلہ ہوا. 2003 میں غالباً یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس کمپنی سے کنٹریکٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے. جناب والا، وہ کمپنی عدالت میں چلی جاتی اور عدالت میں جا کے اپنے معاوضے کی طلب کے لیے مقدمہ درج کراتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر پاکستان اس کا معاوضہ اس کو ادا نہیں کرے گا تو یا تو ایون فیلڈ کے 4 فلیٹس اس کو دے دیے جائیں کیونکہ وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہیں، بقول اس کے کہ وہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت سے بنے. یہ وہ کمپنی نے کہا عدالت میں چل کے کہ 4 فلیٹس مجھے دے دیے جائیں.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगा दी जाए, पाकिस्तान के अकाउंट में जो पैसे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने गई हुई थी वहां पे, उन्होंने कहा यह भी पाकिस्तान का असासा है, यह भी हमें दे दो, पाकिस्तान के जो बैंकों में पैसे हैं वो भी हमें दे दो, और दूसरे एसेट्स जो हैं पाकिस्तान के वो भी हमें दे दो। ये मुकदमा लेके वो अदालत में जाती है। अदालत ने क्या फैसला किया? अदालत ने कहा कि आप एवन फील्ड की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकते। ये अदालत का फैसला लिखा हुआ मौजूद है जनाब, कि ये फ्लैट हुकूमत पाकिस्तान के नहीं है, तुम्हारे इस दावे को तस्लीम नहीं किया जा सकता। लिहाजा नवाज शरीफ तो सच्चा साबित हुआ, उस कंपनी को वो फ्लैट नहीं दिए गए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के जो पैसे यूके के बैंकों में मौजूद थे उनको जब्त करने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि कंपनी को अदायगी की जाए। लिहाजा कंपनी को अदायगी की गई 27-28 मिलियन पाउंड्स। जनाबे वाला, ये कोई जो फीसें दी गई हैं वकला को मुकदमा लड़ने के दौरान, जो उनके क्लेम्स थे, वो इन सबको अगर जमा किया जाए तो वो कुछ 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपया बनता है। 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपया, जो मुशर्रफ की हमाकत और इमरान खान के झूठे इल्जामात की वजह से पाकिस्तान को एक ऐसी कंपनी को अदा करना पड़ा जिसको गालिबन दुनिया का कोई दूसरा मुल्क हायर करने को तैयार नहीं था, कि वो लिक्विडेट हो रही थी, वो कंपनी लिक्विडेट हो रही थी। 700 करोड़ रुपया। जनाब, क्या उस 700 करोड़ रुपए से मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन सकते थे? क्या उस 700 करोड़ रुपए से मेरे गरीब वालदैन जो हैं उनको दवाइयां मुयस्सर नहीं की जा सकती थी? क्या उस 700 करोड़ रुपए से पाकिस्तान में आटे और चीनी की कीमतों को नीचे लाने में मदद नहीं की जा सकती थी? आपने सिर्फ सियासी इंतकाम की खातिर, कि किसी तरीके से नवाज शरीफ से सियासी इंतकाम ले लिया जाए, किसी तरीके से आसिफ जरदारी को गलत साबित कर दिया जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान को अवाम की नजरों में गिरा दिया जाए, करोड़ों रुपया उसके लिए खर्च करना पड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो नैब नहीं थी जहां पे लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस दिखा के फैसले करा लिए जाते हैं, इसलिए वहां पे इंसाफ हुआ और आपको जुर्माना अदा करना पड़ा, और मजीद जुर्माने आपको अदा करने पड़ेंगे, मजीद जुर्माने अदा करने पड़ेंगे आपको। तो सुर्खरू कौन हुआ जिसे सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज निसार साहब ने, या सुर्खरू वो हुआ जिसे नाअहल करार देके पाकिस्तान की सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है? और आज भी क्या रवैया है कि पाकिस्तान के लोगों से इस खबर को छुपाया जाता है, लेकिन उसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव जब ब्लैकमेल करने के लिए मजीद झूठ बोलता है, इनसे मजीद पैसे बटोरने के लिए मजीद झूठे इल्जामात लगाता है, तो उस पर टेलीविजन पे घंटों प्रोग्राम किए जाते हैं। और खुद उस कंपनी के बारे में मशीर जो हैं एहतसाब के शहजाद अकबर साहब, उनकी डान में खबर छपी हुई है कि वो कहते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है। ये पाकिस्तान को उन्होंने मिसाल दी है कि दे आर मिल्किंग द मिल्क। तो ये इस तरह के जो फैसले किए गए सियासी इंतकाम की लेने की खातिर, और अरबों रुपया अब हम हर जानों का अदा कर रहे हैं, क्या इसका कोई एहतसाब करेगा? कोई है जो सवाल उठाएगा नैब के चेयरमैन साहब से? कोई है जो इस सवाल का जवाब देगा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से पूछ के कि ये जो अरबों रुपए हम इस दीवानगी पे खर्च कर रहे हैं, ये बदनवानी की कौन सी किस्म है?
क्या ये बदनवानी के जुमरे में आती है या नहीं आती? क्या ये मेरे टैक्सों के पैसे, ये 700 करोड़ रुपए जनाब, अगर मैंने 1 रुपया भी टैक्स का अदा किया है तो उस 700 करोड़ रुपयों में मेरा 1 रुपया शामिल है। जनाब वाला, आपकी तनख्वाह से जो टैक्स कटता है वो भी उन 700 करोड़ रुपयों में शामिल है। मेरा गरीब मोटरसाइकिल पर फिरने वाला जब पेट्रोल का 1 लीटर खरीदता है वो भी इन 700 करोड़ रुपयों में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपने हम गरीबों के 700 करोड़ रुपए अदा कर दिए जी। क्या आप पूछेंगे, किसी से पूछेंगे कि ये बदनवानी किसने की, कौन कौन इसमें हिस्सेदार है, और इसका भी किसी से कोई जवाब लिया जाएगा? अगर आज नहीं तो कल लिया जाएगा जनाब वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कंक्लूड द मोशन जी।